Hello students, welcome in the online lecture. This is the fifth lecture on the topic reproduction in lower and higher animals. In the last lecture, I have explained the structure of human sperm, spermatogenesis, oogenesis, and structure of secondary oocyte which is present in the female. The next point in the topic is fertilization, or which is also called as syngamy. In this lecture we will study about the process of fertilization, in that the stages of fertilization and the significance of fertilization. Fertilization or syngamy, the process of fusion of haploid male gamete, that is the sperm, with haploid female gamete, that is egg or ova, to form diploid zygote is known as fertilization. Fertilization means fusion of haploid male gamete and haploid female gamete, and it produces the diploid zygote. Next, in human, fertilization is internal and it takes place in fallopian tubes. In female, the fertilization takes place in the female fallopian tubes. Here the fusion of male gamete and female gamete takes place. Next point, that is the stages of fertilization. The stages of fertilization include 4 stages. In that, first stage is the arrival of sperm towards ovum. During coitus or sexual intercourse, 2 to 3 ml of semen is passed in vagina of female. It consists of about 200 million sperms. Only few hundred sperms can reach to fallopian tube, and other sperms are killed due to acidity of vagina of female. By lashing movement of tail, sperm move towards fallopian tubes. In this stage, the sperm which is ejaculated, or semen which is ejaculated in the vagina of the female, in that the 200 million sperms are present. Only few hundred sperms reach up to the fallopian tubes, and then process of fertilization takes place. The ovulation takes place on 14th day of menstrual cycle. Ovum or secondary oocyte enters in fallopian tube by ciliary movement. It can alive for 3 days but can be fertilized within 24 hours. Ovulation menstrual cycleच्या 14व्या दिवशी होतं. The ovum comes into the fallopian tubes by ciliary movement which is present. The cilia which is present in the ciliary epithelial line which line the fallopian tubes, and these ciliary epithelial cells move the ovum into the fallopian tubes. The ovum live for the 3 days, but fertilization process takes place within 24 hours. Sperms can survive 72 hours but can fertilize only in first 12 to 24 hours. स्पर्म 72 hours सर्वाईव्ह होतं, लाईव्ह राहतं, पण सुरुवातीच्या इजॅक्युलेशन झाल्यापासूनच्या 12 ते 24 तासाच्या आत फर्टिलायझेशनची प्रोसेस होत असते. द सरफेस ऑफ ओव्हम सिक्रेट अ ग्लायकोप्रोटीन which is called as fertilizing, and of sperm's surface secretes anti-fertilizing. Attachment of sperm with egg surface is because of the fertilizing anti-fertilizing reaction. anti-fertilizing फर्टिलायझेशनच्या रिॲक्शनमुळं स्पर्मचं फ्युजन होतं एग बरोबर आणि फर्टिलायझेशनची प्रोसेस होत असते. द सेकंड स्टेज इन द फर्टिलायझेशन इज द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन टू ओव्हम. Few sperms come in contact with ovum, but only one sperm enters into ovum from animal pole, monospermy.
खूप सारे स्पर्म एगभोवती येतात, कलेक्ट होतात, पण त्यातला एकच स्पर्म एंट्री करतो ॲनिमल पोलकडून. आपण सेकंडरी ओसाइटचं स्ट्रक्चर स्टडी केलेलं आहे. 2 पोल असतात, व्हेजिटल पोल आणि ॲनिमल पोल. ॲनिमल पोलच्या बाजूला एंट्री होते. नेक्स्ट, acrosome of sperm secrete lytic enzyme which is called as hyaluronidase, which dissolve the egg membrane for entry of sperm. Only sperm head and middle piece enters into ovum and tail remains out. स्पर्मच्या स्ट्रक्चरमध्ये ॲक्रोझोम हा जो पार्ट आहे गॉल्गी कॉम्प्लेक्सपासून तयार होणारा, हा हायलुरोनिडेज एन्झाईम सिक्रेट करतो आणि जो कोरोना रेडिएटेड सेल्स आणि झोना पेल्युसिडा लेअर डिझॉल्व करतो आणि त्याच्यामुळं ॲक्रोझोम आणि हेड हा जो भाग आहे तो फक्त काय करत असतो, एंट्री करत असतो. मिडल पीस आणि हेड हा भाग एंट्री करतो एगमध्ये आणि टेल बाहेरच राहते. द पाथ ट्रॅव्हल्ड बाय स्पर्म ड्युरिंग पेनिट्रेशन इज पेनिट्रेशन पाथ. पेनिट्रेशन होण्यासाठी जो पाथ फॉलो केला त्याला पेनिट्रेशन पाथ असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट स्टेज इन द फर्टिलायझेशन इज द ॲक्टिव्हेशन ऑफ ओव्हम. After entry of sperm, secondary oocyte undergo second maturation division and second polar body is formed. Now it is actual ovum. सेकंडरी oocyteमध्ये जर एंट्री झाली, एकदा का एंट्री झाली स्पर्मच्या न्यूक्लियसची, हेडची, की सेकंडरी oocyte ॲक्टिवेट होतो आणि मिओसिस सेकंड डिव्हिजनचा जो स्टेज आहे ती कंप्लीट होते आणि ॲक्च्युअल ओव्हम इथे तयार होतो आफ्टर फर्टिलायझेशन. Vitelline membrane is converted into fertilization membrane. It avoids polyspermy. व्हायटेलाईन मेम्ब्रेन जे असतं सेकंडरी oocyteवरती असणारं व्हायटेलाईन मेम्ब्रेन जे आहे त्याचं रूपांतर फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेनमध्ये होतं आणि पॉलिस्पर्मी, अनेक स्पर्म एंटर होऊ शकत नाहीत त्यामुळं एगमध्ये बिकॉज ऑफ द फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म अँड एग स्वेल्स टू फॉर्म मेल अँड फिमेल प्रोन्यूक्लाय. मेल आणि फिमेल प्रोन्यूक्लियाय तयार होतात, म्हणजे स्वेल होतात न्यूक्लियस आणि मेल आणि फिमेल प्रोन्यूक्लियाय तयार होत असतात. द लास्ट स्टेज इन द फर्टिलायझेशन इज द ॲम्फिमिक्सिस और विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज झायगोट फॉर्मेशन. स्पर्म हेड रोटेट्स थ्रू 180 डिग्री अँगल इन ओप्लाझम. ओप्लाझममध्ये 180 डिग्रीमध्ये स्पर्मचं हेड रोटेट होतं. ओप्लाझम म्हणजे सायटोप्लाझम विच इज प्रेझेंट इन द ओव्हम. मेल प्रोन्यूक्लियस ट्रॅव्हल्स टुवर्ड्स फिमेल प्रोन्यूक्लियस. दिस पाथ इज कॉप्युलेशन पाथ. आता इथं जो न्यूक्लियस आहे मेल न्यूक्लियस तो फिमेल न्यूक्लियसच्या बाजूनच जायला लागतो. तो जो पाथ असतो त्या पाथला कॉप्युलेशन पाथ असं म्हटलं जातं. एन्व्हलप male and female nuclei degenerate. Fusion of male and female nuclei takes place. It is known as amphimixis. न्यूक्लियाय जे आहेत मेल न्यूक्लियस आणि फिमेल प्रोन्यूक्लियस यांचे जे एन्व्हलप असतात ते न्यूट्रलाइज होतात आणि दोन्हींचं फ्युजन होतं, दोन्हींचं मिक्सिंग होतं, जीन्सचं मिक्सिंग होतं, रिकॉम्बिनेशन होतं विच इज कॉल्ड ॲज ॲम्फिमिक्सिस. त्याच प्रोसेसला ॲम्फिमिक्सिस असं म्हटलं जातं. हिअर इज द diagram which shows the process of fertilization. Here is the first many sperms reaches the egg. Here extracellular space, corona radiata, zona pellucida, second meiotic division of oocyte, second meiotic division of first polar body. इथं काय होतं, oocyteची सेकंड मिओटिक डिव्हिजन स्टार्ट होते एकदा का स्पर्मची एंट्री होते. स्पर्म न्यूक्लियस एंटर्ड इन टू द एग. आफ्टर द स्पर्म पेनिट्रेट्स द सेकंडरी oocyte, the oocyte completes meiosis second forming the ovum and secondary polar body. इथं काय एकदा न्यूक्लियस स्पर्मचा एंटर झाला की काय होतं तर एकचा न्यूक्लियस एक जी सेकंडरी oocyte सेल आहे आणि पोलार बॉडी आहे त्यांचं सेकंड मिओसिस स्टार्ट होतं आणि सेकंड पोलार बॉडी तयार होते आणि ओव्हम तयार होत असतो. मेल प्रोन्यूक्लियस, फिमेल प्रोन्यूक्लियस, दीज आर द टू मेल प्रोन्यूक्लियस अँड हिअर इज द फिमेल प्रोन्यूक्लियस. सोलोन ओव्हम न्यूक्लियस. सोलोन म्हणजे फुगवतात ते न्यूक्लियस. स्पर्म अँड ओव्हम न्यूक्लियस स्वेल फॉर्मिंग प्रोन्यूक्लियाय. इथं स्पर्म आणि ओव्हमच्या न्यूक्लियाय स्वेल होतात आणि प्रोन्यूक्लियाय तयार होतात. मेल न्यूक्लियस मूव टुवर्ड्स द फिमेल न्यूक्लियस प्रोन्यूक्लियस.
Here is the mitotic spindle centrioles, which from which the mitotic spindle fibers arise. Here is the pronuclei approach each other and mitotic spindles फॉर्म्स बिटवीन देम. यांच्यामध्ये मायटोटिक स्पिंडल्स तयार होतात, जवळजवळ येतात न्यूक्लियस. क्रोमोझोम्स ऑफ बोथ प्रोन्यूक्लियाय इंटरमिक्स फर्टिलायझेशन अकम्प्लिश्ड. इथं दोन्हींचे क्रोमोझोम्स मिक्स झालेले दाखवलेले आहेत, विच इज नथिंग बट द झायगोट. त्यालाच काय म्हटलं जातं, झायगोट असं म्हटलं जातं. दिस इज अबाउट द स्टेजेस ऑफ फर्टिलायझेशन. 4 स्टेजेस: अरायवल ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स ओहम, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओहम, ॲक्टिवेशन ऑफ ओहम, ॲम्फिमिक्सिस और विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज झायगोट फॉर्मेशन. The next slide shows the significance of fertilization. The first significance of the fertilization is secondary. Oocyte completes the process of oogenesis and it transforms into a mature ovum. पहिलं सिग्निफिकन्स असं आहे, मेल न्यूक्लियस ज्यावेळी एंट्री करतो ओहममध्ये त्यावेळी सेकंडरी oocyteची सेकंड मियोटिक डिव्हिजन चालू होते, कंप्लीट होते आणि फंक्शनल ओहम तयार होतो. Second significance of fertilization is the diploid chromosome number is restored in the zygote by the process of syngamy. सिनगॅमी म्हणण्यापाठीमागचं रिझन असं आहे की याच्यामध्ये काय होतं तर 2 हॅप्लॉइड सेलचं फ्युजन होऊन एक डिप्लॉइड सेल तयार होते. त्यामुळं ह्युमन बिईंगमध्ये असणारा जो 46 नंबर क्रोमोझोम आहे तो मेंटेन राहतो, डिप्लॉइड कंडिशन मेंटेन राहते बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन. The third significance is the ovum lacks the centrioles necessary for further divisions are received from the sperm during fertilization. ओहममध्ये सेंट्रिओल्स असत नाहीत. ओहमच्या सायटोप्लाझममध्ये सेंट्रिओल ही सेल ऑर्गनली असत नाही जी मायटोटिक स्पिंडल फायबर्स तयार करण्यासाठी लागते. हा जो सेंट्रिओल आहे तो स्पर्ममधून एंट्री करतो. स्पर्मचं मिडल पीस जे आहे त्याच्यामध्ये सेंट्रिओल प्रेझेंट असतं, ते एंट्री करतं इथं ॲट द टाईम ऑफ फर्टिलायझेशन आणि त्याचं डिव्हिजन होतं, 2 सेंट्रिओल्स तयार होतात आणि त्याच्यापासून मायटोटिक स्पिंडल फायबर्स अराईज होतात. त्यामुळं एगमध्ये मायटोटिक स्पिंडल फायबर्स नसल्यामुळं डिव्हिजन होऊ शकत नाही एकट्या एगची. त्यामुळं सेंट्रिओल्स असणं गरजेचं आहे. ते सेंट्रिओल फर्टिलायझेशनमुळे स्पर्मकडून ओहममध्ये येत असतात. हा त्याच्यामध्ये पुढचा असणारा सिग्निफिकन्स आहे. Fertilization involves fusion of male and female gametes from the 2 parents. It results in variations which are significant to evolution. Here, because of the process of fertilization, the recombination of genes from the both parents, male and female, that's why the different characteristics are produced in the next generation and which is required for the process of evolution. This is the next significance of the fertilization. And last significance of the fertilization is the sex of the offspring is determined. फर्टिलायझेशनमुळं कोणत्या सेक्सचा इंडिव्हिज्युअल डेव्हलप होणार आहे ते डिटरमाइन करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल वाय क्रोमोझोम असणाऱ्या स्पर्मनं जर एगला फर्टिलाइज केलं तर मेल डेव्हलप होणार आहे. एक्स क्रोमोझोम असणाऱ्या स्पर्मनं जर एगला फर्टिलाइज केलं तर फिमेल डेव्हलप होणार आहे. म्हणजेच आपण सेक्स डिटर्मिनेशन जे करू शकतो ते बिकॉज ऑफ द फर्टिलायझेशन. वेगवेगळ्या क्रोमोझोमचं मिक्सिंग होतं आणि त्यामुळं नवीन इंडिव्हिज्युअल डेव्हलप होतात. ऑल दीज आर द सिग्निफिकन्स ऑफ द फर्टिलायझेशन. बघा ह्या लेक्चरमध्ये आपण प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन बघितलं आणि त्याच्याबरोबर सिग्निफिकन्स ऑफ फर्टिलायझेशन बघितलं. नेक्स्ट स्टेप जी येते, एकदा का फर्टिलायझेशन झालं, झायगोट तयार झाला की झायगोटला ट्रिगर मिळते. म्हणजे डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो तयार झाला ती ट्रिगर असते सेल डिव्हिजनसाठी आणि फास्टली सेल डिव्हिजन सुरू होते, ज्याला क्लिवेज असं म्हटलं जातं. एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंटमधले असणारी पहिली स्टेप आहे जी आहे क्लिवेज. त्याच्यानंतर ब्लास्टुला येतं. ब्लास्टुलानंतर इम्प्लांटेशन प्रोसेस आणि मग गॅस्ट्रुलेशनची प्रोसेस येते. तर या सगळे जे पॉईंट्स आहेत आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये स्टडी करणार आहे. या लेक्चरमध्ये आपण इथंच थांबतो आहे. थँक्यू.